사상 최악 에볼라 위기가 아프리카를 넘어 전 세계로 확산되고 있습니다. CBN 뉴스에서 만나봅니다. 오늘 테마 인터뷰는 상한 마음을 치료하고 기적을 소망하는 한국상담심리치료센터 강선영 대표를 만나봅니다. 오늘 통하라 한반도에서는 3주년을 맞은 서울역 통일광장 기도회 현장과 에스더 기도운동본부 대표 이용희 교수를 만나봤습니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 종교개혁 주간을 지나면서 한국교회의 개혁과 변화에 대한 자성의 소리가 많았는데요. 공통된 것은 무엇보다 한국교회의 신뢰 회복이었습니다. 안팎으로 공격을 받는 한국교회를 두고 너나 할 거 없이 한탄만 할 것이 아니라 에스겔서 22장 3절의 말씀에서처럼 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서는 한 사람, 우리 자신부터 그 한 사람이 되었으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 4일 화요일입니다. 지난주 세계보건기구가 에볼라 확산이 심각한 서아프리카 3개국 중 라이베리아의 신규 감염률이 떨어지고 있다고 밝혔습니다. 하지만 아직 위기가 극복된 것은 아니죠. 현지에서 환자를 치료하다 감염이 된 의료진들도 적지 않습니다. 자세한 소식 CBN 뉴스에서 전해드립니다. The newest Ebola patient in the U.S. recently returned from West Africa, where he treated Ebola patients as a member of Doctors Without Borders. On Thursday, Dr. Craig Spencer was rushed to a designated Ebola center in Manhattan after reporting a fever and diarrhea. We've been preparing for months for the threat posed by Ebola. We have clear and strong protocols which are being scrupulously followed. A team of disease detectives are now tracing Spencer's movement since he returned from Africa 1 week ago. Before his diagnosis, he rode the subway, went bowling, and stopped in a restaurant. Health officials have sealed off Spencer's apartment and quarantined his fiancée and 2 friends, but they emphasize that Dr. Spencer was not contagious until he became sick. I think that the thing to make clear is that the first time that this patient had fever was today, and fever is the typical sign of a person developing contagious Ebola. Meanwhile, new numbers from the World Health Organization indicate the current Ebola outbreak is the worst ever. At least 4,800 people have already died from the virus, and at least 9,900 cases have been recorded. But the WHO says the true numbers may be 3 times higher. Ebola has hit Liberia the hardest, with 4,600 reported cases and 2,700 deaths. And now news that more than half the treatment beds in the capital are empty. It's an unintended consequence of the government order to cremate all the bodies of Ebola victims. The order runs so contrary to Liberian customs that even more people are keeping their sick loved ones at home and increasing the risk of infection. CBN's Operation Blessing is helping those in quarantine in Liberia. Operation Blessing teams provided more than 2 months' worth of food for this family, lasting them long after their quarantine is lifted. Teams also distributed a chlorine mixture, providing families with hand-washing stations and hospitals with desperately needed disinfectant. Heather Sell, CBN News. Our senior reporter, George Thomas, left Liberia nearly 3 weeks ago. After leaving the country, he immediately placed himself in a voluntary 21-day isolation. He joins us from that undisclosed location now. George, you're about halfway through your quarantine. How are you doing? I'm doing well, thank God. By the grace of God, you know, I have a lot of people, friends and family that are praying for me in the United States and around the world. I've been very, very cautious. It's an isolation. I take the necessary precautions. I'm constantly checking my temperature. But typically, most of the infections have taken place within a week, week and a half of a person coming into contact with another infected person. I am past that. I'm 99.999% sure that I am Ebola-free. But again, as a precaution to protect others, my fellow colleagues, I can't come back to work. Has this experience helped you identify more with those who are affected by the disease?
Yeah, I realize that in the West we have access, Ephraim, to some of the best technology and medical health system in the world. You just imagine in countries like Sierra Leone, Guinea, Liberia, where the infrastructure is pretty much non-existent. We have families that have decided not to go to hospital, to treatment centers because they'll get turned away. They're full to the brim. So we really have it good. Folks don't realize this. We really have it good compared to these three infected countries, and the challenges, Ephraim, the challenges that they face, having to be constantly on guard, wash their hands, again, I'm very, very thankful that I have access in case anything happens. You were in Liberia with Operation Blessing. Tell us how the church is responding to the crisis. Operation Blessing and other aid agencies, Doctors Without Borders, Medicine Sans Frontiers, the Red Cross, the various international NGOs, USAID, they're doing fantastic work. I mean, Operation Blessing, they're producing thousands of gallons of chlorinated water every day that will, in essence, help thousands of people stay free. They're going out with teams doing prevention and awareness programs, telling people the effectiveness and the importance of washing your hands, staying away from people that are infected, not to go to funerals, and being very, very cautious. That's all very basic things, but things that will save lives. George, you brought us an interview with Liberia's president, who is a Christian. How is her faith guiding her through this ordeal? It's interesting. She is, as you mentioned, a very strong believer. We also interviewed the vice president of the country. Remember, Liberia is traditionally has very strong Christian roots. The churches have been full. They've been jam-packed, Ephraim, since this crisis erupted earlier this year. People have been turning to faith because of the brevity of life. It's again, I've described this as the unseen enemy. Unlike in war, where you can see to some extent your enemy, people are beginning to ask those lifelong questions of what does my life mean, and could I catch Ebola, could it kill me? And these questions, these uncertainties have driven people to churches. George, thank you so much. A man who certainly does not live in fear. We appreciate your coverage and your time. 우리나라에서도 이제 서아프리카의 의료와 봉사 인력을 파견하게 될 텐데요. 이분들의 안전을 위한 대책도 철저히 마련되어야겠고요. 모쪼록 에볼라 위협이 근절될 수 있기를 바랍니다. 해외 선교지를 연결해서 소식을 듣는 시간인데요. 오늘은 태국으로 갑니다. 김문수 선교사님 연결됐습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 태국은 대표적인 불교 국가잖아요. 네. 그래서 사역하시는 선교사님들마다 각 나라의 특수성으로 인해 선교에 긍정적 혹은 부정적 영향을 주곤 하는데요. 선교사님이 사역하는 태국은 어떤가요? 아시는 대로 태국은 이제 그 대표적인 불교 국가이지만 네. 나라 자체가 불교가 이 국교로 되어 있지는 않습니다. 예. 그래서 이제 태국에 이제 독특한 그런 문화가 하나 있는데 이번에 네. 그것을 소개하려고 합니다. 예. 그 태국의 전에 총리였던 그 탁신 수상이 네. 그 초기에 이제 태국의 개혁을 많이 생각을 하고 일으키려고 했는데 그때 이제 공식 석상에서 태국에 잊지 말아야 될 용어 중에 하나가 마이벨라이라는 그런 말을 했어요. 예. 근데 이 마이벨라이가 이제 태국 문화 속에 굉장히 있기 때문에 이 말에 대한 의미 그리고 또 이것으로 인해서 태국에서 일하는 그 외국인들, 특별히 선교사들 이런 사람들은 이걸로 인해서 굉장히 어려움을 겪고 문화적인 차이 때문에 예. 그래서 일이 중단되고 또는 진행되지 않는 그런 경우도 자주 있습니다. 마이벤라이라고요? 네. 마이벤라이. 마이벤라이라는 말 어디에서 나온 말이죠? 정확하게는 이제 모르겠고요. 태국 사람들이 이제 자기들이 예전부터 사용하고 있는 말이라고 해서 예. 이제 아마 태국 문화 속에서 나온 말로 생각합니다. 예. 그런데 너무 많은 의미가 있어가지고 예. 제가 사전적으로 찾아봐도 한 4페이지 이상이 돼요. 태국 사전에. 그렇게 많이요. 예. 그래서 태국 사람들이 그 이런 아름다운 심성들이 있습니다. 열대 기후 속에서 일반적으로 복잡하기보다는 단순하고 옷도 다양한 색깔보다는 단순한 색깔을 좋아해요. 예. 또 많은 설명보다는 간단한
그런 어조를 이렇게 좋아하는데 예. 이제 대부분이 어떤 일을 만날 때 그 일에 대해서 처음 하게 되는 말 또는 생각하는 말 네. 그리고 그 일을 이렇게 처리하려고 할 때 느끼는 어려움이 생기면 그것에 대해서 튀어나오는 말이 마이벨라입니다. 예. 그러면 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이처럼 마이벨라이도 그런 말 의미로 저에게 들리는데요. 그런 민족성이 그렇죠. 부정적일 수도 있지만 어떻게 보면 뭐든지 잘 받아들이는 긍정적 요소로도 작용할 수 있지 않을까요? 어떻습니까? 그렇습니다. 예. 그래서 이제 뭐 어떤 사람이 잘못했거나 또 뭐 예. 고맙다고 했을 때 이런 마이벨라이를 하면서 자기들의 넓은 아량 예. 그런 마음을 표현하는 거죠. 예. 또 아주 어려운 일을 만났을 때는 좀 더 냉정하고 객관적으로 처리하기 위해서 먼저 마이벨라이라는 말을 먼저 쓰게 되기도 하고요. 예. 또 서로 다투다가 또 쉽게 그 사람들을 포용하고 양보할 때에도 마이벨라이라는 네. 말로 이렇게 네. 사용하기도 합니다. 태국 사람들에게 복음을 제시할 때도 그런 민족성이 여실히 나타날 것 같은데 어떻습니까, 선교사님? 그렇죠. 이게 이제 마이벨라이라는 말이 어떤 절실한 그런 마음이나 간절함이 아니라 네. 그냥 뭐 좋은 게 좋은 거다라는 네. 식으로 받아들일 수 있기 때문에 예. 그리스도가 오직 유일한 구세주라 하는 것 자체가 그들에게는 이제 부담이고 이게 받아들이기가 어려운 거죠. 네. 그래서 태국이 이제 복음을 받아들인 지 벌써 179년 정도가 네. 됐습니다. 네. 그래서 시기적으로는 이제 작년의 나이가 돼야 되는데 네. 태국 교회의 영적 나이는 아직 청소년기에 이르렀다고 보기도 어렵죠. 예. 그래서 태국에서 마이벨라이는 성경적 관점에서 볼 때는 하나님의 사랑과 긍휼 또 용서 차원에서 볼 때는 그리고 중생한 성도들의 변화된 성품을 나타내는 그런 그 아름다운 양보, 포기, 인내 이런 포용 이렇게 네. 이제 표현될 수 있기 때문에 예. 이걸 이제 긍정적으로 뭐 예. 부정적으로 볼 수도 있지만 긍정적으로 보면 오히려 좋은 그 전도의 그 접촉점이 될 수도 있습니다. 무엇이든지 포용할 준비가 되어 있는 태국민들의 민족성이 선교사님 말씀하신 것처럼 그리스도 안에서의 헌신과 인내로 이어질 수 있기를 기도하겠습니다. 오늘 소식 감사합니다. 요즘은 몸의 건강뿐 아니라 마음의 건강을 더 중요하게 이야기합니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 마음의 감기를 치료하는 분, 우울증 전문의 강선영 선생님을 만나봅니다. 무엇을 해도 행복하지 않고 온통 사방이 빛을 잃은 것 같은 영혼에 깊은 밤을 보내고 있는 이들. 우울증은요, 사랑 부재의 병이에요. 사랑이 오지 않아서 생기는 병이 우울증인데. 우울증 전문의 강선영 박사. 누구보다도 우울증의 어려움을 몸소 체험했던 그녀였기에 마음의 병으로 힘들어하는 수많은 이들에게 위로의 메시지를 전하고 있습니다. 네, 저는 한국상담심리치료센터에서 대표를 맡고 있는 강선영 박사고요. 마음이 아픈 분들의 치유에 동행하고 있습니다. 그리고 저희 센터에서는 앞으로 상담 전문가가 돼서 다른 분들을 도와주기 원하는 분들을 위한 수련 과정이
있고요. 그런 수련생을 훈련시키는, 교육시키는 일도 같이 하고 있습니다. 아마 제가 이 일을 하게 된 계기도 아마 저의 치유의 과정을 제가 경험했기 때문에 그런 것 같고요. 생각해보면 그 당시에는 몰랐지만 아주 어렸을 때부터 어쩌면 영유아기부터 우울증이 아니었을까라는 생각이 들고, 그리고 쭉 올라오면서 이제 청소년 사춘기 무렵에는 이제 절정에 다다라서 정말 너무나 심했었고요. 하루에도 수십 번씩 죽고 싶은 충동이 일어날 정도로 심한 우울증이었고, 대인 불안, 대인 기피증, 공황장애까지 오더라고요. 이제 우울증이 심해지니까 이제 그런 마음의 병을 제가 깊이 앓고 있었고, 그래서 그 치유의 과정을 오래 이렇게 지나면서 나같이 아픈 사람들이 많다는 것도 알게 됐어요. 이제 그때까지는 저 혼자 이렇게 아픈 줄 알았는데 이제 제가 치유되고 나니까 아픈 사람들이 보이기 시작하고, 그래서 어쩌면 이 센터가 세워진 게 아닌가라는 생각이 들어요. 화가도 되고 싶었고요. 시인도 되고 싶었어요. 그러니까 어렸을 때부터 그 예술 쪽에 재능이 있다는 얘기를 많이 들었거든요. 돈의 경시대회 이런 거 있잖아요. 그러면 항상 이제 대상을 타거나 이제 상을 타거나 이렇게 글짓기 대회 또는 그림 대회 그러면은 항상 상을 탔던 기억이 있고요. 그런데 그렇게 시를 쓰면서 제 마음에 있는 슬픔이나 외로움이나 또 우울한 생각이나 그런 아픔들을 계속 이렇게 토로하면서 풀어냈던 것 같아요. 그래서 이제 미국이나 선진국에서는 그 시 치료라는 말을 하거든요. 그러니까 시를 이용한 테라피, 그러니까 치료, 마음의 치료 이렇게 얘기하는데 저는 몰랐지만 어쩌면 제가 시를 많이 읽고 많이 쓴 것이 저의 치유에 도움이 되지 않았을까 그런 생각이 들었고요. 우울증은 누구나 걸릴 수 있다. 감기에 걸리는 사람이 따로 없듯이 우울증도 누구나 걸릴 수 있다. 그런데 다만 가볍게 지나가는 사람이 있는가 하면 아주 중증이 돼서 감기 같은 우울증이 있는가 하면 말기암 같은 우울증도 있어요. 그러면 그 말기암 환자는 그 고통이 얼마나 심하겠어요. 너 참 많이 아프구나. 얼마나 아프니? 이렇게 접근을 해야 되는데 흔히 하는 말이 신앙이 부족해서 그렇다. 성령 충만하지 않아서 그렇다. 또 기도를 안 해서 그렇다. 말씀을 많이 보세요. 이렇게 이제 접근을 하거든요. 그리스도인들만이 가지고 있는 그 영성이라는 것은 어마어마한 치유의 능력이 있거든요. 파워가 있어요. 근데 그것을 마음을 치유하는데 쓸 수 있도록 오히려 개발해주고 북돋아주고 그리고 마음도 아플 수 있어 라는 분위기가 돼서 어떻게 해야 되는지를 알려줘야지 그것을 자꾸 비난하는 쪽으로 가서 신앙이 없어서 그렇다는 쪽으로 얘기를 하면 그 아픈 사람들을 두 번 죽이는 결과가 초래되겠죠. 지금은 너무 절망에 빠져 있고 하나님이 나를 버린 것 같은 느낌이 들고 그리고 나만 왜 이렇게 살아야 돼? 그리고 끊임없이 부정적인 생각이 꼬리를 물고 죽어야지만 될 것 같은 생각이 꼬리를 무는 것이 우울증이라는 병의 한 증세예요. 그래서 내가 지금 이렇게 막 생각이 이렇게 힘들어지고 고통스러운 것은 내가 이 우울증을 심하게 앓는 증상이구나 라고 받아들이고 내가 이상한 사람이라는 생각을 안 하셨으면 좋겠고 그리고 언제나 희망적이라는 것 그리고 우울증이라는 병 또 심리적인 모든 병들은 치료가 가능하다는 사실을 꼭 기억하시고 그리고 주변에 자꾸 알려주시고요. 오픈하세요. 마음이 슬프면 내 마음이 왜 이렇게 슬픈지 모르겠어. 그것을 증상으로 인식하시고 절대로 희망을 놓지 마시고 저처럼 제가 10년 동안 끈질기게 제가 치유를 이룬 것처럼 아마 저처럼 길게 가는 사람 거의 없을 거예요. 제가 워낙 중증이었기 때문에 그런 것 같고 포기하지 않는다면
반드시 치유되고 하나님의 그 형상을 닮은 존엄한 인간으로 다시 회복되고 잃어버린 나를 찾게 되고 그리고 꿈도 이루게 되는 그런 또 아름답고 행복한 모습이 될 줄 저는 꼭 믿습니다. 나에 대한 판단이 아닌 나에 대한 깊은 공감에서부터 출발하는 우울증의 치료. 강선영 박사는 오늘도 나를 찾아 떠나는 여행의 안내자로 살아가고 있습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는 데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 다음은 교계 뉴스 순서인데요. 중부 지역을 중심으로 목회자 양성의 사명을 감당해온 대전신학대학교가 개교 60주년을 맞이했다고 합니다. 대전신학대학교는 개교 60주년을 넘어 100년으로 가기 위한 신학교육의 새로운 패러다임을 창출할 것이라고 하는데요. 자, 이 소식 유성훈 기자가 보도해 드리겠습니다. 올해로 개교 60주년을 맞이한 대전신학대학교는 이자익 목사가 1954년 설립했습니다. 대전신대는 이자익 목사의 영성과 삶을 바탕으로 교육하며 그동안 3,200여 명의 목회자를 배출했습니다. 김명찬 총장과 김원영 이사장 등 교직원과 학생, 동문 등이 참석한 개교 60주년 예배에는 명성교회 김삼환 목사가 설교를 전했습니다. 김 목사는 복음 전달자에게는 첫째가 복음이라며 위기의 시대에 복음을 잘 전하기 위해 훈련받고 용기를 갖춰야 한다고 강조했습니다. 대전신대는 교수와 직원, 학생 등 대표 6명이 나와 2020 비전 선언문을 낭독했습니다. 앞으로 100년 대학의 꿈을 이루기 위해 신학교육의 새로운 패러다임 창출과 목회자와 평신도 교육의 영역 확대, 초대 교장이었던 이자익 목사의 영성과 리더십 훈련 등의 비전을 선포했습니다. 교회, 목회, 교육, 선교의 새로운 패러다임을 개발하여 그 대안을 제시하고 목회자 다음 세대 지도자와 평신도 다음 세대 전문 사역자들을 훈련시키고 이들을 지원한다. 이어진 순서에서는 학교 발전을 위해 힘쓴 동문과 기관에게 감사를 전했습니다. 특히 대전신대 1기 동문인 고 정봉학 목사와 아들 손주까지 3대에 걸쳐 대전신대와 인연을 맺고 주님이 주신 사명을 함께 감당하는 가족에게 장한 동문상을 수여해 눈길을 끌었습니다. 형님네 딸과 아들이 여기 졸업하고 현재 재학 중입니다. 그래서 이번 60주년 맞이하면서 남다른 그러한 의미 있는 그러한 일이고 또 학교가 이렇게 지속적으로 잘 발전하는 것에 대해서 대단히 기쁜 마음 가지고 있습니다. 또 개교 60주년을 맞아 이자익 목사의 생애를 조명하고 리더십을 본받자는 취지로 신설된 이자익 학술상의 첫 수상자로 대전신대 대학원장인 허오익 교수가 선정됐습니다. 대전신대는 앞으로 한국의 중심 신학대학교로서 한국교회 컨벤션 센터를 준비해 한국교회와 목회자, 평신도와 다음 세대를 섬긴다는 각오입니다. 대전신학대학교는 개교 60주년을 맞이해서 100년 대학의 꿈을 가지고 100년 대학을 향해서 나아가기 위해서 여러 가지 많은 것들을 준비하고 있습니다. 특별히 한국교회 컨벤션 센터를 통해서 이제는 신학생을 벗어나서 목회자와 그리고 평신도 지도자까지 훈련하는 총회와 노회와 목회자와 평신도 지도자를 섬기는 신학대학교로 거듭나기 위해서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 신입생 모집이 어려워지는 등 지방 신학대학교들이 위기에 직면한 가운데 대전신학대학교의 비전이 이를 극복할 수 있을지 이목이 집중되고 있습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 서울 마포구교회 연합회는 지난 1일 마포구청 앞 광장에서 마포구민을 위한 김장 나눔 축제를 개최했습니다. 마포구 40개 교회 400여 명 성도들은 한 박스당 7kg의 김장김치를 담았습니다. 모두 14,000kg의 김치는 독거노인과 한부모 가정 등
저소득층 2,000세대에게 전달됩니다. 마포구교회 연합회장인 이정익 신촌 성결교회 담임 목사는 김장 만들기를 통해 지역사회의 나눔 문화가 확산되길 바란다고 전했습니다. 그래서 함께 동참해서 마음을 모아서 나누면 그분들에게는 가장 좋은 선물이 되지 않을까. 여기뿐만 아니고 각 구에 있는 교회들 모임이 있으니까 조금만 좀 뜻을 모으면 충분하게 이 그늘진 곳에 마음을 전달할 수 있지 않겠나. 영국 의회에서 북한의 실상을 증언한 탈북 대학생 박연미 씨의 이야기가 큰 화제가 됐는데요. 요즘은 그 어느 때보다 북한 관련 소식을 많이 접하게 되는 때가 아닌가 싶습니다. C채널 매거진 굿데이에서도 통일을 준비하는 다양한 움직임들을 만나보고 있는데요. 오늘은 통일광장 기도회 소식으로 함께합니다. 매주 월요일 서울역 광장에서 통일을 위해 기도하기 시작한 통일광장 기도회가 어느덧 3년이 됐다고 하는데요. 차가운 바람에도 통일을 소망하는 이들의 열정이 뜨겁다고 합니다. 정의민 기자가 이 소식부터 전해드립니다. 에스더 기도운동과 통일소망선교회, 북한 정의연대 등이 함께 매주 월요일 저녁 모여드린 통일광장기도회가 어느덧 3주년을 맞았습니다. 하나님을 찬양하며 시작된 기도회에는 추운 날씨 속에서도 300여 명이 모여 기도했습니다. 이들의 기도는 북한 땅에 복음이 들어가길 바란다는 것이었습니다. 복음을 듣지 못하고 죽어가는 2,400여만 명의 동포들에게 복음을 전할 수 있기를, 하루빨리 통일이 이루어져 함께 예배할 수 있기를 기도했습니다. 탈북민 선교사로 알려진 장혜정 선교사는 이날 간증을 전하고 자신이 떠났던 북한에 다시 성경을 들고 들어갔을 때 하나님의 보호하심을 경험했다며 눈시울을 붉혔습니다. 그러면서 통일은 하나님이 역사하실 때 이루어질 것이라며 기도의 끈을 놓지 않을 것을 요청하고 함께 기도했습니다. 수많은 영혼들이 죽어가는 저 땅을 우리가 이 시간에 품고 주님의 마음을 가지고 기도를 올려드릴 때 놀라운 역사가 일어날 것을 믿습니다. 이날 설교를 전한 조이어스 교회 박종열 목사는 독일의 통일을 이루신 하나님이 우리의 하나님이라며 한반도의 복음 통일이 이루어질 수 있도록 기도할 때라고 전했습니다. 이제 하나님이 통일을 이루실 이유는 하나님의 처소가 되어 하나님의 백성이 되어 열국의 증거자, 증명자, 리더십이 되기를 소망하기 때문입니다. 독일의 통일을 이루신 하나님은 한반도의 통일을 반드시 이루실 것입니다. 한편 지난 2011년 10월 31일 시작된 통일광장기도회는 현재 국내외 32개 지역에서 진행되고 있으며 북한 자유주간과 통곡기도회와의 연합을 계획하는 등 활동을 이어가고 있습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 곳곳에 통일을 향한 기도의 끈이 이어지고 있다는 것이 참 감사합니다. 무엇보다 국내외 32개 지역에서 함께 진행된다고 하니까 기도로 모아지는 통일의 소망을 한자리에서 확인할 수 있을 것 같습니다. 좀 더 자세한 내용을 알아보기 위해서 정의민 기자가 에스더 기도운동 이용희 대표를 만나봤습니다. 먼저 3년 전 통일광장기도회를 처음 시작하게 되신 계기에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다. 에스더 기도운동 초대 고문이셨던 김중권 목사님, 한국 CCC 설립자이기도 하시죠. 그분께서 이제 저희가 2008년 6월 25일 날 6.25 기념 국가기도회를 시청광장에서 가졌습니다. 그때 김중권 목사님께서 말씀을 전해주시면서 국가적으로 참 정치적인 위기다. 두 번째로는 도덕적인 위기다. 세 번째로는 참 영적인 위기다. 그러면서 우리들에게 회개를 촉구하셨고, 옛날에 한국교회가 부흥할 때 뭐 빌리그리암 전도대회, 엑스폴로 74, 민족복음화 대성회 등 굉장히 100만 명이 넘게 모이는 큰 집회들을 우리가 했는데, 이제는 우리가 광장에서 또 거리에서 찬송하고 예배하고 전도하는 것을 다 잃어버렸다. 그것들을 이렇게 마음에 이제 참 도전이 되는 제목으로 갖고 있다가 저희가 이제 지저사밋 컨퍼런스를 하면서, 이 지저사밋 컨퍼런스는 겨울과 여름으로 하는데 북한 구원 금식성회입니다. 제가 북한에서 금식하면서 성회하면서 우리 정말 김정건 목사님 말씀하신 대로 광장에 나가서 우리 북한 동포들 살려달라고 기도하고 통일을 노래하고 기도하자. 그래서 2011년 10월 31일 우리
서울역 광장에서 첫 이제 기도 모임이 생겼습니다. 통일광장 기도회 현재 진행 사항과 앞으로의 계획에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. 제가 통일광장 기도회를 하면서 느끼는 것은 이거는 정말 하나님이 하시는 일이다. 왜냐하면 부산도 저희들이 내려가서 개척하거나 그런 게 아닙니다. 그리고 대전도 마찬가지고 같이 북한을 위해서 금직성에 참석했던 분들이 그 마음을 받으시더라고요. 금직성회가 끝날 때마다 5개, 6개씩 이제 거리마다 광장마다 이 북한을 위한 통일광장 기도회가 시작이 되는 겁니다. 그래서 이분들을 위해서 기도회에 좀 같은 길라잡이가 될 수 있도록 저희가 이제 북한 기도 제목 소식지 월간 지저스를 보내드리고 또 좋은 소식이 있을 때마다 내려보내고 매주 월요일 날 기도를 위해서 저희들이 이제 기도 제목을 쭉 업데이트해서 그때 북한 뉴스를 쭉 정리하고 그거에 따른 기도 제목을 해서 전체에게 이제 문자로도 보내고 카톡으로도 보내고 이메일로도 보내고 또 저희 홈페이지에 올려놓습니다. 1년에 한 2번 정도는 각 지역 통일광장 기도회를 섬기는 사람들이 다 같이 모여서 함께 교제하고 격려하고 축복하고 기도하고 또 통일에 대한 좋은 전문 강사의 말씀을 듣고 통일 전략을 짜는 시간이 필요하겠다. 그래서 이제 그런 필요를 느껴서 저희가 이제 재작년부터는 저희가 이제 전국 통일광장 기도회를 모이는데 통일을 위해서 기도하면서 주신 주님의 마음, 또 북한에 대한 업데이트된 기도 뉴스 제목 이런 것들이 주변 교회와 성도들에게 알려나가면서 그 지역마다 통일 기도의 바람을 일으키자. 이것이 이제 저희의 중요한 비전 가운데 하나고. 네, 마지막으로 한국교회 성도들에게 나눠주실 기도 제목이 있으시다면 어떤 게 있을까요? 이제 우리 한국교회가 꿈꾸고 기도하는 통일은 선교적 차원의 통일입니다. 우리 북한 농부들 복음 듣지 못하고 죽어가고 있는데 오픈도어에서 해마다 기독교 박해지수를 발표합니다. 1등부터 50등까지 2012년부터 2014년까지 13번째 계속 연속 북한이 1등이 됐습니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 땅끝이라는 얘기입니다. 복음이 제일 증거되지 못하는 땅, 기독교인이 제일 핍박받는 땅, 성도들이 발각되면 이제 사형을 당하든지 정치범죄에 끌려가서 그렇게 고문받고 굶주리고 강제노동하다 죽어가는 데입니다. 또 한 가지는 우리에게는 핏줄된 책임이 있습니다. 디모데전서 5장 8절에 보면 누구든지 자기 친족, 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라. 그래서 우리가 세계 선교를 한다고 하는데 세계 선교 열심히 해야 되고 그러나 북한은 선택 상황이 아닙니다. 그래서 우리 한국교회가 기도 안 하면 누가 기도하겠습니까? 근데 또 하필이면 그 북한이 전 세계에서 가장 복음이 제한되고 핍박받고 또 독재자에게 동상과 초상화에 절하지 않으면 안 되는 그런 통제된 사회이기 때문에 정말 한국교회가 이건 우리가 피할 수 없는 영적인 책임이다. 그래서 이거는 선택이 아니다 라고 생각하면 좋겠습니다. 제가 2010년과 11년에 압록강 두만강을 따라서 이제 북한을 바라보면서 통일을 위한 기도 여행을 갔었습니다. 그래서 이제 8박 9일씩 2번을 갔다 왔었는데 그때 제가 그 도문에 갔을 때 잊을 수 없는 이야기를 들었습니다. 도문 두만강가에 강폭이 잡으니까 탈북자들이 많이 넘어오죠. 한 조선족 교회를 제가 이제 방문했습니다. 근데 그 교회에 있었던 일이 바로 전주에 북한에서 한 할머니가 밤에 두만강을 넘어서 거기 있는 목회자를 찾아와서 돈 봉투를 드린 겁니다. 그래서 이게 뭐냐고 그 목회자가 여쭤봤더니 6.25 전쟁 끝나고 지금까지 모은 11조라는 겁니다. 통일되고 나서 교회가 세워지면 11조 드리려고 했는데 이제 내가 통일될 때까지 살 자신이 없습니다. 그래서 죽기 전에 11조 드리려고 왔습니다. 그리고 11조를 드리고는 그날 밤에 다시 두만강을 넘어서 돌아가셨다. 그러니까 젊은 사람도 두만강을 넘을 때 목숨을 겁니다. 이 할머니가 11조를 모으면서 얼마나 많은 기도를 했겠습니까? 그래서 이 조선족 목회자님께서 너무 감동과 충격을 받아서 바로 그 다음 주일 설교 때 이것을 교인들하고 우리 북한에 그런 성도들이 있습니다. 그래서 우리가 나만이 배부리고 등 따뜻하고 우리 동포들에 대해서 정말 이렇게 통일에 대한 소원이 이제 이렇게 희미해진다면 그건 합당하지 않다고 생각하고 또 어떤 분들은 그렇게 얘기합니다. 우리가 아직 준비되지 않았다. 준비되지 않은 건 맞지만 우리가 선교적 차원의 통일이라면 우리는 그들을 위해서 통일하는 겁니다. 적어도 빨리 통일이 돼야 그들이 적어도 배고픔에서부터 살아나고 또 복음을 들을 수 있지 않겠습니까? 그래서 우리가 부족한 건 사실이지만 그렇지만 정치범 수용있는 사람들에게 나만이 준비 안 됐으니까 너 고문 좀 더 당해라.
또 지금도 복음 듣지 못하고 지옥 가는 사람들에게 나만이 준비 안 됐으니까 너희 좀 더 기다리라 그러면 그건 합당한 말이 아니라고 생각합니다. 준비 안 된 건 우리 문제고 북한 동포들을 위해서 하루라도 빨리, 1시간이라도 빨리, 1분이라도 빨리 우리가 통일의 문을, 선교의 문을 열어야 되겠다. 그렇게 생각합니다. 철새들의 이동 계절이 됐습니다. 대표적인 철새 도래지인 천수만 일대에 15만 마리가 넘는 철새가 찾아왔다고 합니다. 이맘때만 되면 찾아오는 AI 공포를 떠올리게 되는데요. 올 겨울은 무사히 지낼 수 있도록 방역 당국은 물론 개인들도 철저한 위생 관리에 더욱 신경 써야겠습니다. 오늘도 하나님의 은혜 가득한 하루 되시고 저는 내일 다시 인사드리겠습니다.